اپنے بچوں کو 11ویں آندھرا پردیش اسٹیٹ چلڈرنس ڈیوائن قرآن حفظ ٹیلنٹ مقابلے کے لیے تیار کریں۔ کولڈ ڈرپ سرپ کھانسی کی دوا میں ڈائیتھرین گلائکول پایا گیا جو ایک زہریلا مادہ ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ سے NTR آروگیہ شری خدمات معطل۔ بس ڈرائیور پر حملہ کرنے والوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، CITU قائدین کا مطالبہ۔ آواز اردو ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ 10 سالوں سے یونائیٹڈ فورم فار قرآن سٹڈیز کے زیر اہتمام 12 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ریاست بھر میں قرآن حفظ کے مقابلے کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور فائنل کی شکل میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ بچوں کو 3 عمر کے گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے: 3 تا 5 سال، 6 تا 8 سال اور 9 تا 12 سال۔ ہر گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو 20,000 روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والوں کو 10,000 روپے ایک مومنٹو اور تعریفی سند سے نوازا جائے گا۔ درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 26 اکتوبر ہے۔ کوارٹر فائنل مقابلے 28 دسمبر کو نندیال میں منعقد ہوں گے۔ اس بات کا اعلان ضلع انچارج حافظ محمد شعیب زمان نے کیا۔ اس پروگرام کی افتتاحی تقریب نندیال میں منعقد ہوئی جس میں جماعت اسلامی ہند نندیال کے صدر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، پامفلٹس جاری کیے اور پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر CM جولیا، ساجد اور محبوب نے بھی شرکت کی۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 9703838759۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ 11واں عظیم الشان مسابقہ حفظ قرآن کریم، یہ بچوں کے لیے 3 سال سے لے کر 12 سال کے بچے جو اسکول جا رہے ہوں اور اسکول جاتے ہوئے مکتب پڑھ رہے ہوں، ان بچوں کے لیے 3 سال سے لے کر 12 سال تک کے بچوں کے لیے قرآن کے چھوٹے چھوٹے حفظ سوروں کا کمپٹیشن رکھا گیا ہے۔ یہ کمپٹیشن پورے ریاست آندھرا پردیش میں چلے گا۔ اس کا آغاز آج سے نندیال ضلع میں ہو رہا ہے۔ نندیال ضلع میں کے جو اطراف کے قریے ہوں اور اطراف کے منڈل ہو اور نندیال ضلع میں انشاءاللہ پری کوارٹر فائنل اور کوارٹر فائنل منعقد ہوگا۔ پری کوارٹر فائنل اور کوارٹر فائنل میں تقریباً 50 بچوں کو، کوارٹر فائنل میں 24 بچوں کو منعقد ہوگا۔ کوارٹر فائنل سے پھر سیمی فائنل جائیں گے، سیمی فائنل سے فائنل جائیں گے، اور فائنل میں یہ BC 3 گروپس ہوں گے۔ یہ میں 3 فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ انعامات ہوں گے۔ فرسٹ انعام 20,000 اور سیکنڈ انعامات 15,000 اور تھرڈ انعامات 10,000 ہوگا۔ اس طرح بچوں کے یہ BC 3 گروپوں کے لیے 9 انعامات فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ ہوں گے۔ تو جو بھی بچے جو مکتب جا رہے ہوں، اسکول جا رہے ہوں، ان بچوں کے لیے ایک سلیبس دیا ہے جو ایج کے حساب سے 3 سال کے بچے 4 سورے اور 5 سال کے بچے 6 سورے، اس طرح 12 سال تک کے بچوں کے لیے ایک کمپٹیشن رکھا گیا ہے۔ اس کا آغاز ہم نندیال میں کر رہے ہیں۔ نندیال میں 26 تاریخ تک اس کے اپلیکیشن دیے جائیں گے، اور تمام بچے جو بھی اس کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں وہ اس نمبر سے رابطہ کریں، اور ہم خود جہاں کہیں بھی ضرورت ہو وہاں تک اپلیکیشن پہنچائیں گے۔ البتہ اس نندیال میں کوارٹر فائنل 28 تاریخ 12واں مہینہ دسمبر 28 تاریخ کو کوارٹر فائنل ہوگا۔ کوارٹر فائنل میں جو بچے سلیکٹ ہوں گے، تقریباً 10 یا 20 بچے جو سلیکٹ ہوں گے وہ سیمی فائنل کو جائیں گے۔ سیمی فائنل کو جانے کے واسطے جو بھی بچوں کے اخراجات ہیں وہ اس عظیم الشان جو مسابقہ حفظ قرآن چلا رہے ہیں یونائیٹڈ فورم فار قرآنک اسٹڈیز کی طرف سے انعام دیا جائے گا۔ تو تمام بچوں سے جو بھی حصہ لینا چاہ رہے ہیں وہ اس میں حصہ لیں۔ اور اس بار خاص 2 گروپس بنائے گئے ہیں۔ ایک جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ بچے جو قرآن اچھی طرح پڑھتے ہیں، جہاں کہیں بھی دینیات پڑھانے کا موقع ہے، ان بچوں کے لیے ایک گروپ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو قریے کے بچے ہیں اور جو گورنمنٹ اسکولس کے بچے ہیں ان کے لیے پھر الگ گروپ بنایا گیا ہے۔
तो इस बार अलग अलग ग्रुप में इस कंपटीशन को मुनाकिद होगा, ये तमाम चीज़ें होंगे। तो इस सिलसिले में आप तमाम जो नंदयाल के अतराफ़ बच्चे हैं जो कुरान से लगाव रखना चाहते हैं, कुरान पढ़ना चाहते हैं, जिनके ज़रिए से कुरान के बच्चे छोटे छोटे सूरे सीखने का मौका मिलता है, तो मैं तमाम वालिदैन से, असातिज़ा से और जो भी हुफ़ाज़ इकराम हैं, आलिम दीन से गुजारिश करता हूँ कि इस कंपटीशन में बच्चों को शिरकत कराएँ और दुनिया और आखिरत के लिए सवाब जारिया का मौका पाएँ। शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। యునైటెడ్ ఫోరం ఫర్ ఖురాన్ స్టడీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆధ్వర్యంలో గత 10 ఏళ్లుగా బాలబాలికలకు ఖురాన్ కంఠస్థ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి 10వ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థాయిలో ఈ ఖురాన్ పోటీలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఖురాన్ పోటీలు 3 దఫాలుగా అంటే 3 స్టేజెస్గా నిర్వహించి లాస్ట్ ఫైనల్ విజయవాడ జరుగుతుంది. అంతకుముందు ప్రీ ఫైనల్గా అనంతపూర్, తర్వాత క్వార్టర్లీగా నంద్యాల జరుగుతుంది. ఈ యొక్క పోటీలలో దశల వారీగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ చివరి దశకు చేరుకున్న 3 బ్యాచ్లకు ఒక్కొక్కరికి ఫస్ట్ ప్రైజ్గా 20,000, రెండో ప్రైజ్గా 15,000, మూడో ప్రైజ్గా 10,000 ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క కంఠస్థల ప్రతిభా పోటీల ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే బాలబాలికలకు చిన్నపిల్లలలో ఖురాన్ పారాయణం పట్ల, ఖురాన్ చదవడం పట్ల వాళ్ళకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగించడం, దాంట్లో ప్రతిభ కనపరిచే విధంగా, దాని పక్క ఆసక్తి చెందే విధంగా పిల్లలను అలవాటు చేయడానికి ఈ యొక్క పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ స్థాయిలో నంద్యాల కూడా ఈ పోటీలు నిర్వహిస్తారు. ఈ యొక్క పోటీలకు ముఖ్య కోఆర్డినేటర్గా నంద్యాల జిల్లాకు హాఫీజ్ షోయబ్ జమా గారు ఉంటారు. వీరికి మద్రసా, తర్వాత స్కూల్ చదివే పిల్లలు 12 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు అప్లికేషన్స్ 26వ తేదీ లోపల ఇవాళ, తర్వాత 28 డిసెంబర్లో ఈ యొక్క పోటీలు నిర్వహించబడుతుంటాయి. ఈ సదవకాశాన్ని తల్లిదండ్రులు ఉపయోగించుకోవాలని, మద్రసా టీచర్స్ పిల్లలు ఉపయోగించుకోవాలని కోరుతూ ఈ యొక్క కార్యక్రమము నిర్వీర్యంగా జరగాలని, దానికి జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ సంపూర్ణ సహకారం అందిస్తూ ఈ పోటీలను నిర్వహించే విధంగా ఈరోజు ఆ కరపత్రాలు నంద్యాలలో లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తున్నాం. యునైటెడ్ ఫోరం ఫర్ ఖురానిక్ స్టడీస్ ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తంగా గత 10 సంవత్సరాలుగా ఖురాన్ కంఠస్థ పోటీలు బాలబాలికల కోసం నిర్వహిస్తున్నాము. గత 10 సంవత్సరాల్లో సుమారు 80,000 మంది బాలబాలికలకు ఈ పోటీలలో పాల్గొని వారు బహుమతులు కూడా గెలుచుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా ఇప్పుడు చెప్పిన విధంగానే కనీసము ప్రతి బాలబాలికలకు 24 సూరాలు కంఠస్థం చేస్తే వాళ్ళు చేసే నమాజులు కూడా పరిపూర్ణంగా ఆత్మవిశ్వాసంతో చేస్తారనే ఉద్దేశంతో కూడా ఈ పోటీలు నిర్వహిస్తారు. అదేవిధంగా గ్రూపుల విధంగా కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆ గ్రూపుల ప్రకారం కూడా మేము ఈ నెల 26 లోపల మీరు అప్లికేషన్లు ఫిలప్ చేసి ఇస్తే అది ఆన్లైన్లో ద్వారా కూడా చేయొచ్చు, స్కానింగ్ చేసి, లేదంటే మా దగ్గర కూడా అప్లికేషన్స్ దొరుకుతాయి. మేము మీ స్కూల్స్లలో కూడా వచ్చి ఈ అప్లికేషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పోటీలలో పాల్గొనాలని కోరుకుంటున్నాము. ఫస్ట్ ప్రీ క్వార్టర్ ఫైనల్ వచ్చేసి నంద్యాలలోనే జరుగుతుంది. అందులో సెలెక్ట్ అయిన 30 మంది పిల్లలకు క్వార్టర్ ఫైనల్ డిసెంబర్లో నిర్వహిస్తాము. ఆ తర్వాత అనంతపురంలో సెమీఫైనల్, ఫైనల్ వచ్చేసి విజయవాడలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కరి బాలబాలికల తల్లిదండ్రులు ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. कोल्ड ड्रिप सिरप जो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में वाक़ सिरिसन फार्मास्यूटिकल्स की तैयार करदा खांसी की दवा है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दर्जनों बच्चों की अमवात से जुड़ी हुई है। 2 अक्टूबर को तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल हुकाम ने ऐलान किया कि उन्होंने कोल्ड ड्रिप सिरप का टेस्ट किया। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 48.6% डाइथीलीन ग्लाइकोल पाया गया, जो कि एक जहरीला मादा है जो सेहत के लिए शदीद नुकसानदा है। डाइथीलीन ग्लाइकोल प्रिंटिंग इंक, ग्लू, ब्रेक फ्लूइड और लुब्रिकेंट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल इंसानी जिगर, गुर्दे और आसाबी निजाम को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। అందరికీ నమస్కారం. నంద్యాల జిల్లా ప్రజలందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా గతంలో చూస్తే దాదాపు వారం రోజుల క్రితం కూడా మనకు మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారా జిల్లాలో
ఈ కాఫ్ సిరప్లో పిల్లలకి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో కాఫ్, కోల్డ్, ఫీవర్ వస్తూ ఉంటుంది పిల్లల్లో కూడా. సో ఈ పిల్లలకి కాఫ్ సిరప్ కాఫ్, కోల్డ్, తర్వాత ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళడము, వారు సిరప్స్ కొన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అలాగే మధ్యప్రదేశ్లో చూస్తే మనకు ఈ కాఫ్ సిరప్స్, కోల్డ్ రిప్ అనే కాఫ్ సిరప్ తీసుకోవడం వల్ల దాదాపు 8 మంది పిల్లలు చనిపోవడం జరిగింది. ఈ సిరప్లనే దయచేసి అన్ని మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్, క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్, అలాగే ప్రైవేట్ ప్రాక్టీషనర్స్, గవర్నమెంట్ డాక్టర్ అందరూ కూడా ఈ కాఫ్ సిరప్లు ప్రిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు దయచేసి అవసరమైతేనే చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అనవసరంగా సిరప్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయకుండా, అసలు లేటెస్ట్గా చెప్తున్నది ఏంటంటే కాఫ్ సిరప్లు అవసరం లేదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. కాబట్టి యాంటీబయాటిక్ కానీ కాఫ్ సిరప్స్ కానీ జాగ్రత్తగా మనము ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ముఖ్యంగా పిల్లలలో వచ్చినప్పుడు ఈ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము వారికి ఖచ్చితమైన ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలని మరీ కోరుతున్నాను. సో మన జిల్లాలో చూస్తే అటువంటి కాఫ్ సిరప్లు ఎక్కడ లేవు ప్రస్తుతం, కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్లు. అలాగే డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ కూడా వాటితో మాట్లాడి షాప్స్ అన్ని తనిఖీ చేసుకొని దాన్ని ఆల్రెడీ బ్యాన్ చేశారు. సో కాబట్టి అటువంటి డ్రగ్స్ ఏమైనా కాఫ్ సిరప్లు ఏమైనా ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా కాఫ్ సిరప్లు అన్నింటినీ కూడా బ్యాన్ చేసుకుని డాక్టర్స్ ముఖ్యంగా పిల్లలకి ఎవరికి కూడా కాఫ్ సిరప్లు రాయకుండా ఈ సీజన్లో మంచి ట్యాబ్లెట్స్తోనే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేట్టుగా నేను అందరినీ కోరుతూ ఉన్నాను, ముఖ్యంగా డాక్టర్స్ని. ప్రజలు కూడా చాలా అప్రమత్తంగా ఉండి ఏ చిన్న ఇన్సిడెంట్ వచ్చినా, ఏ చిన్న ఈ సమస్య వచ్చినా వెంటనే డాక్టర్స్ కానీ మమ్మల్ని కానీ సంప్రదించినట్లయితే ఇమ్మీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకుంటాము. ఎటువంటి పిల్లవాడు ఏ పిల్లవాడు కూడా దీని వల్ల బారిన పడకుండా, తర్వాత ప్రమాదంలో పడకుండా ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని నేను కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఈ మీడియా ద్వారా ప్రజలను కోరుతున్నాను. కాబట్టి చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే కాఫ్ సిరప్లు చనిపోవడం అనేది ఎప్పుడు జరగలేదు. కాబట్టి ఇటువంటి విషయాలు, ఇటువంటి యొక్క సందర్భాలు మన జిల్లాలో జరగకోకుండా ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అలాగే ముఖ్యంగా డాక్టర్స్, ఆల్ ప్రైవేట్ ప్రాక్టీషనర్స్ అందరూ కూడా ఇటువంటి సిరప్స్ అన్ని ఏవి కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేయకుండా మంచి క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను. అలాగే ప్రజలు కూడా ఎవరి దగ్గరికంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ వారి యొక్క క్వాలిఫికేషన్ చూసి, తర్వాత అతని యొక్క నేపథ్యం, అంటే అతని యొక్క సీనియారిటీ కావచ్చు, అతని యొక్క ప్రీవియస్గా ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ కావచ్చు, అతని సమర్థత కావచ్చు, అవి చూసుకొని డాక్టర్కి వెళ్ళి జాగ్రత్తగా ఉండాలని దయచేసి మనం ప్రజలు కూడా ఎవరు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా, అంటే చాలా లైట్గా తీసుకుంటారు. అంటే ఆరోగ్యం అంటే ఏముందిలే, తగ్గిపోతుందిలే, మనం ఇంట్లో తీసుకుందాం, లేదా మెడికల్ షాప్లో సిరప్ తీసుకుందాం, లేదా పక్కన ఎక్కడో ఆరోగ్య దగ్గరికి వెళ్దామని ఇలా ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి యొక్క అజాగ్రత్త ఉండకుండా ఖచ్చితమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ పిల్లల్ని జాగ్రత్త కాపాడుకోవాలని, పిల్లలకు కూడా పడేటప్పుడు ఖచ్చితంగా డోసు ఎంత డోసు ఇవ్వాలి, ఎంత ఇవ్వాలి, ఎటువంటి మందులు, ఈ మందు ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉందా లేదా, బ్యాచ్ నెంబర్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా రికార్డ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది తల్లిదండ్రులు సిరప్ ఇచ్చిన తర్వాత. ఎందుకంటే మనం కొన్నిసార్లు ఎక్కడ పడేస్తామో ఇద్దరు కనపడవు. కానీ బ్యాచ్ నెంబర్ కానీ, ఎక్స్పైరీ డేట్ కానీ, ఆ కంపెనీ పేరు కానీ అవన్నీ కూడా మనం రికార్డ్ చేసుకోవాలి. ఆ సిరప్లు పట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఎట్లా వాడాలి, ఎంత డోసు వాడాలి, పిల్లలకి ఎలా పట్టాలి. కొన్నిసార్లు చిన్నపిల్లలు బిలో 1 year ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇష్ట ప్రకారం పడితేనే కదా గొంతులో కొన్నిసార్లు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు, కొన్ని గమ్ము ఎక్కువ ఉంటుంది, స్టిక్కీగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఇటువంటి పరిణామాలు మన జిల్లాలో జరగకోకుండా గౌరవ కలెక్టర్ మేడం గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది, స్ట్రిక్ట్గా ప్రజలకు ఈ విధంగా చెప్పమని. ఈరోజు మీడియా ద్వారా ప్రజలందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నాను. కాబట్టి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. रियासती आरोग्यश्री एसोसिएशन की जानिब से दी गई कॉल के मुताबिक नंदियाल जिले के निजी अस्पतालों में फराहम की जाने वाली NTR आरोग्यश्री तिब्बी खिदमात 10 तारीख से मुअत्तल रहेंगी। ये बात नंदियाल जिला कमेटी के नुमाइंदे डॉक्टर मनदीप ने बताई। इस सिलसिले में डॉक्टरों के एक वफ्द ने रियासती वजीर NMD फारूक को एक अर्जदाश्त पेश की, जिसमें निजी अस्पतालों को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया और हुकूमत से इन मसाइल के हल का मुतालबा किया गया। इस मौके पर नंदियाल जिले में NTR आरोग्यश्री खिदमात फराहम करने वाले डॉक्टर मधुसूदन राव, डॉक्टर भार्गवर्धन रेड्डी, डॉक्टर सोमा शेखर रेड्डी, डॉक्टर जेलीवी सिद्धार्था और दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। అందరికీ నమస్కారం. నంద్యాల డిస్ట్రిక్ట్ ప్రజలందరికీ ఈరోజు డాక్టర్ల సంఘం తరపున చాలా బాధాకరమైన ఒక విశేష న్యూస్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాం. మేము 10వ తారీఖు అంటే ఎల్లుండి శుక్రవారం నుంచి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు NTR వైద్య సేవలు
నిలిపివేయడం జరుగుతున్నది. ఇది చాలా బాధాకరంగా మేము కూడా చాలా పెద్ద మనసు చేసుకొని బాధగా చెప్పాల్సి వస్తుంది. దీనికి ముఖ్యమైన కారణాలు వచ్చేసి మనకి ఈ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ పథకం ఎప్పుడైతే 2007 నుంచి ప్యాకేజీలు అనేటివి మాకు నిర్ణయం చేయబడినాయో అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి, అంటే గత 18 సంవత్సరాలుగా ఒక్క రూపాయి కూడా ఈ ప్యాకేజీలు 2007లో వచ్చే ప్యాకేజీలు ఇప్పుడు కూడా అలాగే నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఇంత ఇన్ఫ్లేషను, కరోనా, మందుల కాస్ట్ పెరగడము, ఆసుపత్రుల కాస్ట్ పెరగడము, పరికరాల కాస్ట్ పెరగడము, సేవల్లో అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నా కానీ ప్రభుత్వం ఈ గత 18 ఏళ్ళుగా ఎప్పుడు మాకు పిలిచి ఈ ప్యాకేజెస్ రివిజన్ చేసి మాకు కూడా అండగా నిలుస్తూ ఆదుకుంటూ ఈ గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఇంకా రాష్ట్రంలో ముందరికి తీసుకునే ప్రయత్నం జరగలేదు. మేము ఎన్నిసార్లు వాళ్ళకు విన్నపించినా ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవలు నిర్వహిస్తున్న గత సంవత్సరంగా ఆల్మోస్ట్ 2700 కోట్ల దాకా రాష్ట్రమంతా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు మాత్రమే, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు చెప్పట్లేదు, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు 2700 కోట్లు బకాయిలు ఉండడము, సంవత్సరంగా మేము ఈ ఆరోగ్యశ్రీ సేవలని నిలిపివేయకుండా ఇన్ని రోజుల నుంచి కూడా మేము కొనసాగిస్తున్నాం. కానీ ఇంకా మేము కూడా భారం ఎక్కువ అయిపోతా ఉంది. అందుకు ఈ కష్టమైన నష్టమైన కొద్దిగా ఈ నిర్ణయానికి ఆరోగ్యశ్రీ హాస్పిటల్ అసోసియేషన్, అంటే ఆశా అని అంటారు, అది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సెంట్రల్ కమిటీ విజయవాడ నుంచి 10వ తారీఖు నుంచి రాష్ట్రమంతా స్ట్రైక్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాం. ఇంకా చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి, బట్ ముఖ్యమైన 3 పాయింట్లు ఇవే. 1 ప్యాకేజ్ రివిజన్, 2 యూనివర్సల్ హెల్త్ స్కీమ్, 3 బకాయిలు. సో ప్రజలందరికీ 10వ తారీఖు నుండి ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో నిలిపివేయబడుతున్నాయని విన్నపిస్తున్నాం. దీనికి మేమందరం కూడా చాలా సంకోచిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. CITU कायदीन ने मुतालबा किया कि बस ड्राइवर पर हमला करने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और RTC मुलाजिमीन को मुसाफिरों से तहफ्फुज फराहम किया जाए। CITU कायदीन जिला जनरल सेक्रेटरी नागराजू, टाउन प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज लक्ष्मण और मोहम्मद गौस, टाउन ट्रेजरर वेंकटालिंगम, यूनियन लीडर्स राजशेखर और मधु ने मुतालबा किया कि अलगड्डा डिपो के RTC बस ड्राइवर मोहम्मद पर हमला करने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और ऐसे वाकयात के दोबारा पेश न होने के लिए मौसिर इक़दामात किए जाए। इस एहतजाज के तहत नंदियाल जिला भर के तमाम बस स्टेशनों पर ड्राइवरों ने बसें रोक दी और हड़ताल में हिस्सा लिया। రక్షణ కల్పించాలి డ్రైవర్లకు, కల్పించాలి రక్షణ డ్రైవర్లకు, వెంటనే డ్రైవర్లపై దాడి చేసిన వారిని వెంటనే డ్రైవర్లకు రక్షణ, ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు రక్షణ, ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు రక్షణ, ఆర్టీసీ డ్రైవర్లపై దాడి చేసిన వారిని వెంటనే. ఈ రోజు నంద్యాల డిపోలో ఉన్నటువంటి హయ్యర్ బస్ డ్రైవర్లందరూ కూడా తెల్లారుజామున 5 గంటల నుంచి హయ్యర్ బస్సులను ఆపేయడం జరిగింది. ప్రధాన కారణం ఏమంటే నిన్న ఆళ్లగడ్డ డిపోలో పనిచేసే మహమ్మద్ అనే డ్రైవర్ను దువ్వూరులో కొంతమంది దారి కాచి కొట్టడం జరిగింది. కారణం ఏమంటే బస్సు ఆపలేదని చెప్పేసి. నిజంగా బస్సు ఓవర్లోడ్ అయినప్పుడు డ్రైవర్ ఆపలేని పరిస్థితిలో ఆపలేదు తప్ప బస్సు ఏదో ఖాళీ పెట్టుకొని ఆపిన పరిస్థితి లేదు. కానీ వెంటపడి కొట్టడం అనేది జరిగింది. అతను హాస్పిటల్లో ఈరోజు దెబ్బలతో హాస్పిటల్లో చేరడం అనేది జరిగింది. కానీ కొట్టినోని ఇంతవరకు అరెస్ట్ చేసిన పరిస్థితి లేదు. ఇది మొదటిసారి కాదు. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫ్రీ బస్సులు పెట్టింది. ఫ్రీ బస్సులు పెట్టినప్పటి నుంచి బస్సులన్నీ చాలా ఫుల్లుగా వస్తున్నాయి. కానీ దానికి సరిపోయేమైన కొత్త బస్సులు పెట్టిన పరిస్థితి లేదు. ప్రశాంతంగా ఉంటే మన గమ్యాల ప్రయాణికులు గమ్యస్థానాలకు చేర్చగలరు. అలా కాకుండా ఇబ్బందులకు గురి చేసి కొట్టి తిట్టి ఇటువంటి నానా రకాలుగా రచ్చ చేసి చాలా ఇబ్బందులకు గురి చేసే విధంగా కూడా ఈరోజు ప్రయాణికులు తయారవుతారు. కాబట్టి ప్రయాణికులు కూడా మంచిగా ఆలోచన చేసి డ్రైవర్ కి కండక్టర్ కూడా సహకరించగలను. అదే విధంగా ఈ రోజు డ్రైవర్ల పైన కండక్టర్ల పైన రోజు రోజుకు దాడులు పెరిగిపోతుంటే చూస్తూ అధికారులు ఉన్నారు తప్ప ఆ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలనే ఆలోచన కూడా చేయడం లేదు. ఆలోచన చేయకుండా డ్రైవర్లను జాగ్రత్త, ప్రయాణికుల కోసం మీరు వెళ్ళాలా చేయాలంటారు. దానికి అన్నిటికీ కట్టబడినాం. అయితే దాడులు చేసిన తర్వాత డ్రైవర్లు ఇంటికాడ ఉంటున్నారు. వాళ్ళ కుటుంబ పరిస్థితి ఏంటి?
వాళ్ళకు వాళ్ళ జీతభత్యాల గురించి ఏంటి, వాళ్ళ పిఎఫ్ కరెక్ట్ గా ఇస్తున్నారా లేదా జీతాలు ఇస్తున్నారా అనేటువంటి ఆలోచన చేయడం లేదు. కాబట్టి అన్ని రకాలుగా డ్రైవర్ల గురించి ఖచ్చితంగా పట్టించుకోవాలి. డ్రైవర్ల సమస్యలను యాజమాన్యం ద్వారా ఏదైతే ఎంఐఓలో పొందుపరుచుంటారో వాటిని వెంటనే నెరవేర్చలాగినా కూడా ఆర్ఎంలు యాజమాన్యంతో చర్చలు జరిపి డ్రైవర్లకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని చెప్పేసి సిఐటిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఊర్లో జరిగినటువంటి ఘటన మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా ప్రతి ఒక్క బస్సుకు ఖచ్చితంగా ప్రయాణికుల పైన దాడులు చేస్తే, ప్రయాణికులు కూడా దాడి చేస్తే, డ్రైవర్ల పైన కానీ కండక్టర్ల పైన కానీ దాడులు చేస్తే ఈ విధమైనటువంటి సెక్షన్లు వర్తింపజేస్తారు, వెంటనే అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పేసి కూడా ఒక హెచ్చరిక బోర్డును ప్రతి ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ ఏర్పాటు చేయాలా. అందుకోసమే మేము సిఐటిగా హైర్ బస్ డ్రైవర్లుగా మేము మాట్లాడేది, మేము డిమాండ్ చేసేది ఒకటే, ఆర్టీసీ ఉద్యోగులుగా పనిచేసే వారికి రక్షణ కావాలి. ఎట్లయితే ఆసుపత్రిలో వైద్య ఉద్యోగుల మీద ఏదైనా దాడి చేస్తే ఎటువంటి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి బోర్డులు పెట్టారు, ఆర్టీసీ బస్సుల్లోనూ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్లోనూ కూడా ఎవరైనా ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల పైన దాడులు జరిగితే ఇటువంటి కఠిన శిక్షలు వేస్తామని చెప్పే హెచ్చరిక బోర్డులు ఇప్పుడు దాకా లేవు. ఆ బోర్డులు వేయాలి. ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు రక్షణ కల్పించాలి. హైర్ బస్సు డ్రైవర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి కనీస వేతనం లేదు, పిఎఫ్ లేదు, ఈఎస్ఐ లేదు, ప్రమాద బీమా లేదు. ఈరోజు గాయపడితే ఆ డ్రైవర్ కు పని పోతుంది, మళ్ళీ అదనంగా గాయపడ్డందుకు వైద్య ఖర్చులు కూడా అదనంగా ఉంటా ఉన్నాయి. కాబట్టి హైర్ బస్సు డ్రైవర్లు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగి గాయపడితే ఆ రెస్ట్ తీసుకున్నటువంటి కాలానికి జీతము ప్రభుత్వమే ఆర్టీసీని చెల్లించాలా, అట్లే తన వైద్య ఖర్చులు కూడా భరించాలా. అహ్మద్ దాడి జరిగింది, ఆయన వైద్య ఖర్చులకు ఎవరు భరించే పరిస్థితి లేదు. దాడి చేసిన ఆయన మీద ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేస్తామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు, కానీ యథేచ్ఛగా ఊర్లో తిరుగుతున్నా పట్టించుకున్న పరిస్థితి లేదు. అటు తక్షణం ఆయన్ని అరెస్ట్ చేసేలాగా ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులు మొత్తం కూడా పోలీస్ శాఖ మీద ఒత్తిడి తీసుకోవాలని చెప్పి సిఐటికి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇప్పటికే ఈ హైర్ బస్సు డ్రైవర్ మీద దాడిని నిరసిస్తూ నంద్యాల జిల్లా, కర్నూలు జిల్లాలోని అన్ని డిపోల్లో హైర్ బస్సు డ్రైవర్లందరూ కూడా మెరుపు సమ్మెలాగా ఈ ఉద్యోగ బాధ్యతల నుంచి బహిష్కరించారు పనుల్ని, విధుల్ని. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఆర్ఎం గారు ఉన్నతాధికారులు జోక్యం చేసుకొని కఠిన చర్యలు తీసుకునేలాగా కొన్ని నిబంధనలు పెట్టాలని చెప్పి మేము సిఐటిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. मजीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज उर्दू टीवी।